Hadis kimdir? Hadis köp rivayet kılgan. Bunu biz alımlarımız hadislerin rivayet kılgan sanına jaraşa bölüp koyuşkan. Muksirun degen kişiler var. Bular en köp hadis rivayet kılgan sahabalar. Oşonda ele muqillun dep koyat. Bular az hadis rivayet kılgan sahabalar. Alardın başında muksirun en köp hadis rivayet kılgan sahabaların başında kim gelet? Abu Hurayra radıyallahu anh gelet. Al kişi 5374 hadis rivayet kılgan bizge. Abu Hurayra. Andan keyin Abdullah bin Umar 2630 hadis rivayet kılgan. Andan keyinkisi Anas bin Malik 2286 hadis rivayet kılgan. Andan keyin Ayşe Nevis 2210 hadis rivayet kılgan. Andan keyin Abdullah bin Abbas 1660 hadis rivayet kılgan. Andan keyin Cabir bin Abdullah 1540 hadis rivayet kılgan. Andan keyin Abu Said al-Hudri 1170 hadis rivayet kılgan. Bular, buna uşul 7 kişi muksirun dep atalat. Bizden aytkanda 1000den aşık rivayet kılganlardı emne dep ataşıptır. Alımlarımız muksirun dep ataşıptır. Emi 500'den 1000ge çeyinki hadis rivayet kılganlardı muqillun dep ataşıptır. Alar kimler? Alar Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Hazreti Umar jana Hazreti Ali. Buna uşul 4 kişi, 4 sahaba muqillunga kiret. 500'den 1000ge çeyinki hadis rivayet kılgan kişiler. Emi sahabalar dedik. Sahabanın doğrundağı amal dedik. Biz 100 min degen hadislerden söz kılabız da. Emi buların barın kim rivayet kılgan? Sahabalar rivayet kıldı da. Sahabalar rivayet kıldı. Bu yerde en köp rivayet kılgan hadis kim ele? Abu Hurayra'nın görüp turabız 5374 hadis rivayet kıldı dep turat da. Emi masele uşul. Sahabaların büt bardığı hadis rivayet kıldığı je bolbosa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis uqqan har bir sahaba oşul hadisin başkalarga rivayet kıldığı degen masele var da. Yok, андай болгон жок тугандар. Бул жерде андай нерсе болгон жок. Себеби sahabalardын дагы эмнеси түшүнүүсү, илим деңгээли, ой жүгүртүүсү бирдей болгон эмес. Азыр биздей эле. İnsanların biz azırkı uçurda деле insanlar кандай бардын акыл эси, ой жүгүртүүсү, билим деңгээли бирдей эмес да. Ошол сыяктуу сахабалар дагы ошондой болгон да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уккан ар бир сөзүн кийинкилерге риваят кылган эмес, айткан эмес сахабалардын баары. Мисалы Абу Зура ар-Разиден келген маалымат боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайтыш болгон учурда 114 min kişi var bolчу. Yani bu деген söz 114 min sahaba var ele деген söz. Ar-Rafi деген alımdan kelgen rivayet boyunca oşol учурda 60 min sahaba var ele деген söz. Emi bunu elestetip görüңүздөр. Eger 114 min sahaba var bolsa, bir hadisти bular бар уккан bolsa, бардыгы өздөрүнөн кийинки муунга rivayet kılgan bolsa, jetkirgen bolsa, anda hadisler ötө эле эмне болуп кетмек? Ötө көбөймөк, көп болмок да. Бирок андай болгон жок. Бирок экинчи rivayet боюнча 60 min sahaba бар дедик, а? Бул сахабанын ушунча санда бар экендиги тууралуу гана маалымат. Бирок ошол сахабалардан сөз кылган, сахабалардын өмүр баяндарын топтогон Рижал деген Рижал түрүндөгү китептер бар. Рижал адабияты туурасында дагы кийинки сабактарда сөз кылабыз. Мисалы, ошондой китептердин бирөөсү Ибн Хажар аль-Исаба деген китеби бар. Рижал китабы сахабалардан сөз кылган китеп. Мына ошол китепте мисалы 12295 сахабанын өмүр баяны жазылган. 12295. 114 min sahaba бар деп башка эмеде келдик. 60 min sahaba болгон деп экинчи бир маалыматта айттык. Бирок именно өмүр баяны жазылган китептердин биринде 12295 гана сахабадан эмне кылып атат? Сөз кылып атат. Эми ошолордун ичинен 12295 сахабанын ичинен дагы 1300дөй гана сахаба эмне кылган экен? Hadis rivayet kılıptır.
укканын өзүнөн кийинкилерге башкаларга жеткирүүгө аракет кылган экен. Эмне үчүн? 1300. Бул деген 12295 хадис сахабанын ичинен 1300 дегени бул өтө эле аз. Аз. Эми карап турсаңыздар, ушул 1300 сахабанын ичинен риваят кылган 1300 сахабанын ичинен 800 сахаба 1ден 9га чейин гана хадис риваят кылыптыр да. 800'ü. 13 менен 800'ді алсак, биякта канча калды? 5 калды. 500 сахаба калды. Эми ошол 500 сахабанын ичинен 200 сахаба 10дон ашык гана хадис риваят кылган экен. Бизге дагы көп риваят кылган хадис канча эме калды? 300'дүн айланасында. 250'нин айланасындагы да гана сан калды. Эмне? 250-300'гө жакын гана сахаба демек бизге хадисти угуп кийинкилерге өткөрүп берүүдө чоң салым кошкон сахабалар экен. Эми бул эмнени түшүнөт, урматтуу туугандар? Бул жагы сахабалар эмне кылбады, аракет кылбаптыр. Сахабалар илимге аракет кылбаптыр, алар укканын жеткиришпептир деген ойго келбешибиз керек. Жана эле айттык, биздин ой пикирибиз, ой жүгүртүүбүз, биздин билимибиз ар башка болгон сыяктуу эле сахабалардын дагы ой пикири, билими ар башка болгон. Кээ бирөөлөр укканын ошол угуп эле ошо менен амал кылып жүрө беришкен, башкаларга айтышкан эмес. Дагы бир маселе бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дейт? Эгерде ким менден укпаган нерсени менден уктум деп риваят кыла турган болсо, тозоктогу ордуна даярдана берсин деген маанидеги бир хадис бар. Бул хадисти уккандан кийин сахабалар эмне кылышкан эмес, башка бирөөгө хадис риваят кылуудан тартынып калышкан, коркуп калышкан. Кокус бир сөзүн же бир маанисин туура эмес риваят кыла турган болсом, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан өкүмгө туш болуп калсам, акыреттеги менин абалым кандай болот деген кыжалатчылык болушкан. Ошон үчүн көп хадис сахабалар хадис риваят кылышкан эмес. Андан кийин дагы бир башка маселе. Hazreti Умар эмне кылышкан? Жана айтпадыкпы? Тахдид деп, чектеп койгон. Көп сахабалардын адаттан тышкары хадис риваят кылуусун чектеп койгон. Чектегенин себеби ар кандай жалган сөздөрдүн аралашып кетүүсү. Ошон үчүн чектеп койгон. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Биз азыр уккан нерсебизди башка бирөөгө жеткиргенге аракет кылабыз, башкалар да пайдаланып калсын деген сөз. Бирок маселе, бул жердеги маселе жеткирүү маселеси эмес. Алардын сахабалардын корккон нерсеси жоопкерчилик болгон. Ошол мен айтып аткан нерсе канчалык даражада туура. Туура экенин өзү билет. Туура нерсени даже жеткирүүдөн эмне кылышкан? Тартынышкан. Өздөрү түздөн түз сахабалардан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан уккан, жок эле дегенде башка сахабадан уккан маалыматтар болгон да. Бирок ар бирөөнүн тең жеткирүү, башкаларга айтуу. Бул жерде ушул маселе дагы бар. Уккан нерсеңди башкаларга ошол укканыңдай кылып жеткирип берүүнүн өзү дагы чоң бир маселе да, жоопкерчилик да. Ушулга жөндөмү жок болгон сахабалар дагы болгон. Ошондуктан бул жердеги маселени биз туура түшүнүшүбүз керек. Сахабалардын риваят кылбагандыгынын себеби алар илимге кайдыгерлиги эмес, илимге болгон жоопкерчилиги деп түшүнүшүбүз керек. Эми сахабалар жана аз бөлүгү калды го. Булар ошол илимди бизге таркаткан сахабалар. Илим үчүн рихла, азыркы тил менен айтканда, курбандык кылган сахабалар десек болот. Мисалы, алардан өрнөк Абу Айюб аль-Ансари деген сахаба бар. Бул кишини баарыбыз билебиз, таанымал сахаба. Ушул момундардын айыбын жапкан кишини акыретте Алла Таала анын айыбын жабат деген маанидеги хадисти угуу үчүн, ошону үйрөнүү үчүн Мадинадан Египетке чейин барып, Укба бин Амирга жолугуп, ошол хадисти туура, ушундай хадис мага келди, сен риваят кылыпсың, ушул туурабы деп тастыктап коюу үчүн гана эмне кылыптыр? Мадинадан чыгып Египетке чейин барыптыр. Экөөнүн аралыгын бир элестетип көрүңүздөр. Маселе
Ukba bin Amir ошол убакта сахабалар аз калган учурда Абу Айып Ал-Ансари не дейт? Демек бул сахаба тирүү, мен бул хадисти чынында ушундай хадис бар экенин тактап коеюн деп ошончо убакыт жол жүрүп барып, Укба бин Амирдан баягы хадисти эмне кылды? Укту. Мына бул деген сөз хадиске болгон жоопкерчилик, илимге болгон жоопкерчилик деп түшүнсөк болот. Башка бир сахаба Жабир бин Абдуллах, бул дагы Мадинадан Шам, азыркы Сирия аймагында Абдуллах бин Унайска барып хадис үйрөнгөн. Бир хадисти алып, ошол жерде калбай сразу артка кайткан. Көрдүңүздөрбү? Мадинадан чыгат, Сирия аймагына чейин барат, Шамга. Шамдан сахабага жолугуп, ушундай хадисти сенден уктум. Ушул туурабы? Сен айтыптырсың, ушундай хадисти сен уктуңбу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уктуңбу дейт. Ооба, уктум десе, ошол сөзүн алып туруп, ошол жерден сразу артка кайтат. Кое тур, отуруп кичине чай пай ичип кетпейсиңби? Жок. Мен бул жакта эгер чай пай ичип бир нерсе кылып эс ала турган болсом, анда мен илим үчүн келген ниетиме башка нерселер дагы кошулуп калган болот. Ошол нерседен коркуп атынан түшпөй даже артка кайткан деген маалыматтар бар. Буга окшогон көп эмелерди айтсак болот да. Көп өрнөктөрдү айтсак болот. Сахабалар мына ушундай мээнеттерди кылышты. Мына ошонун натыйжасында хадис илими азыр бизге чейин таза мындай жалган маалыматтардан арылган абалда жетип келип олтурат. Эми дагы бир маселе, сахабанын убагында ал убакта сахабалардын көп баарынын негизи эле арабтарда ошол убакта жаттоо жөндөмү жогору болгон да. Алардын зээни өтө күчтүү болгондо уккан нерсесин жаттап алышкан. Ошон үчүн жанагы шеир, адабият, араб адабияты өтө өнүккөн болгон. Себеби алар ошол оозеки адабиятка маани беришкен да. Ошондуктан булар хадистерди көпчүлүгү жаттап алышкан. Дайыма жаттап жүрүшкөн. Оңой жатташкан себеби. Хадистер жазылбады беле деген суроо турушу мүмкүн да. Эми бизде айтылып атпайбы? Кээ бир сөздөр айтылып жүрөт. Хадистер пайгамбар өлгөндөн кийин 2-3 кылымдан кийин жазылган деген сөздөр айтылып жүрөт да. Булар туура эмес маалыматтар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даже кайтыш боло электен мурда хадистер жазылып жүргөн. Эми азыркыдай том китеп болуп жазылбаса дагы, кейинки сахабаларда атайын ошондой хадис жазган кагаздары, сахифа деп коебуз, ошондой сахифалары болгон. Мисалы, Абдуллах бин Амр хадистерди жаттоо үчүн жазып жаттаган экен. Бул жазды дегени уже ошол убакта жазуу, хадистердин жазылуусу бар деген сөз да. Мындан башка өрнөктөр 50дөн ашык сахабанын хадисти жазып жүргөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Алардын ичинен мисалы Абдуллах бин Амр бин Астын Сахифату Садыка деген эмнеси бар? Сахифасы болгон экен. Жабир бин Абдуллахтын сахифасы болгон экен. Азирети Алинин Сахифату Али бин Аби Талиб деген сахифасы болгон экен. Абдуллах бин Аббастын, Абдуллах бин Омардын, Саад бин Убаданын, Абу Хурайранын эң таанымал болгон эмнелер болгон? Сахифалары болгон. Көрдүңүзбү? 50дөн ашык сахабанын эмнеси болгон экен демек? Жазып жүргөн сахифалары болгон экен. Эми алардын канчалык даражада чоң китеппи, кичинекей китепче болгонбу, аларды албетте биле албайбыз. Булар бул жазып жүргөн сахифалар да күнүбүзгө жетип келген эмес. Болгону ушул сахабаларда жанагы жазып жүргөндүгүн тастыктаган маалыматтар бар.